all of you doing this problem? It's very simple. Yesterday we will discuss this problem also. So first line, what we have taken first line in that problem. So taking input from user. So that user will be that value will be stored in one variable. So that is a int of input. Enter the number. First statement. So this statement used for taking value from user. So next one, writing condition if a percentage divided by 2 equals 0. So when remainder is 0, so that number is even. Print a is even. So remaining next condition else. So in that, so a is odd. A is ordinary. Okay, execute this problem. Shift plus enter. So user means taking input from user. So that's why it shows one blank line. So in that blank line, we have to enter number. So I need to enter 15. So 15 is even or odd. So based on condition checking, after that result will be executed. So 15 is odd. So this is the simple example problem of given number is even or odd. Okay. No. No, Akhilesh. The syntax error. You get the syntax error. It's not a correct statement. So first one is correct, second one is wrong. Okay, next programming, grading system. Grading system or okay, grading system. So for example, in this problem, so for example, I need to enter. So I need to enter some student marks. We are providing some student marks. For example, a equals to 100, or a equals to 90, or a equals to 60, like that. So based on marks, we will providing grading to that student. Okay. So for example, so marks in between marks in between 100 to 90, 100 to 90. So grading is A plus. Plus. Okay. So marks. Next one. Next condition. Marks in between 90 to 90 to 80. So grading is A. Next one. Marks in between 80 to 70. 80 to 70. Grading is marks in between 70 to 60. Grading is C. Same like that, remaining two conditions also we are providing. So marks in between 50 to 60 to 50. 50 grading is D. So next one 50 to 40. 40 grading is E. So remaining are below 40.
who are getting those who are those who are getting those who are getting below 40. So that result is, so this is problem. So how many of you doing this problem? So in that problem we are using if statement as well as elif statement as well as else. సో ఎందుకు యూజ్ చేయాలి ఆ మూడు? సో మనకి మల్టిపుల్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి. సో మల్టిపుల్ కండిషన్స్ని చెక్ చేయాలన్నప్పుడు వీ నీడ్ టు కాల్ ఎలిఫ్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, మల్టిపుల్ కండిషన్. సో ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఇంకో కండిషన్ అయినా. అలా మనకి ఇక్కడ ఎన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5 6 7 కండిషన్స్ ఉన్నాయి. సో 7 కండిషన్స్ని మనం సాటిస్ఫై చేయాలన్నప్పుడు వీ నీడ్ టు కాల్ ఎలిఫ్. సో ఇఫ్లో మెయిన్ కండిషన్ రాస్తాం, ఎలిఫ్లో అనదర్ కండిషన్, అగైన్ ఎలిఫ్లో అప్ టు 7 కండిషన్ ఫైట్ చేసిన తర్వాత రిజల్ట్ ప్రింట్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇచ్చిన మార్క్స్ 90 అనుకోండి. సో 90 ఇచ్చినప్పుడు ఏ గ్రేడ్ రావాలి? సో సపోజ్ ఐ నీడ్ టు పాస్ మార్క్స్ ఇస్ మీన్స్ ఎంటర్ మార్క్స్ ఇస్ 90. సో వాట్ గ్రేడ్ వీఆర్ గివింగ్ టు దట్ స్టూడెంట్? ఎనీవన్ గెస్? ఎస్, వెరీ గుడ్ సంగీత, A+. సో లైక్ దట్. Okay, A+. So for example, I am giving marks is 55. So what grade providing to the student? 55 marks. Yes, very good. D. So like that. మీరు ఆ కండిషన్స్ రాసి D నాట్ F. ఏంటి ఎక్సా? ఏంటమ్మా ఏం పెడుతున్నా మీరు? ముజావిరా షేక్. చూడు, ఎక్స్ అనేది ఇక్కడ ఎక్కడ లేదు. ఓకే, సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఫర్ 80 మార్క్స్ ఇట్ ఈస్ A or B సార్. సో ఆ కండిషన్ రాసుకోవాలి. ఇన్ బిట్వీన్ అని చెప్పాను కదా, ఇన్ బిట్వీన్ 90 to 100 అని వస్తే A+ రావాలి. 90 to 80 అంటే ఏది రావచ్చు? సో ఈ 90లోనే మనం ఇక్కడే ఒక గ్రేడ్ అయిపోయింది, 90 కానీ 90 ఏవో కానీ. సో వచ్చినప్పుడు A+. 90 బిలో అంటే ఏమేమి వస్తాయి? 89, నెక్స్ట్ వన్ 89, 87, 88 అప్ టు 80 వరకు అలా. సో ఆ కండిషన్ బేస్ చేసి మీరు రైట్ చేయండి. ఓకేనా? సో ఎంతమంది చేస్తారో కొంచెం చెప్తే వీఆర్ గివింగ్ 5 minutes టైం టు ఆల్. ఎస్ సాయి సాకేత్. సో వెరీ గుడ్. సో దట్ ఈస్ ద కండిషన్, మీ ఫస్ట్ కండిషన్ ఫర్ సాకేత్. ఓకే, ఫాస్ట్గా 5 minutes టైం ఇస్తా, 5 minutesలో కంప్లీట్ చేసాను క్విక్లీ. వీనియా అమ్మ, ఫస్ట్ మీరు ఎవరో రీనేమ్ చేంజ్ చేసుకోండి. అసలు అక్కడ ఏదో ఉంది చూడండి సార్, ఆన్సర్ రావట్లేదు. గివ్ మీ ఆన్సర్. నేను ఆన్సర్ చెప్తాను, మీరు ఫస్ట్ రీనేమ్ చేసుకోండి మీ యూజర్ నేమ్. సో హియర్ ఐమ్ రైటింగ్ solution for this problem. So mark equals to int. So marks అనేది integer values కాబట్టి we have taken int. So marks will be taken from user. So that's why writing input also. Enter mark. స్టూడెంట్ మార్క్స్ని ఎంటర్ చేస్తాం. ఎంటర్ చేసిన తర్వాత బేస్డ్ ఆన్ కండిషన్ చెక్ చేసుకుని ఆ గ్రేడ్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో హియర్ ఫస్ట్ రైటింగ్ ఫస్ట్ కండిషన్ ఈఫ్
విత్ ఇన్ దట్ సో వాల్యూ ఎక్కడ ఉంటుంది మనకి మార్క్ అనేది ఎంఏఆర్కి వెళ్ళదా సో ఎంఏఆర్ సో ఇక్కడ కండిషన్ ఏం రాయాలి కండిషన్ సో రైటింగ్ టూ కండిషన్స్ సో బిలో 100 and above 90 so that is the two conditions is it correct so less than or equal to 100 and mark so greater than or equals to 90 these two conditions so 90 ki equal or above అయినా రావచ్చు 100 ki equal గాని below గాని so this is the first condition for grading a plus 1 a plus so print mark equals to so grading is a plus so like this is first condition next one writing another condition so no need to use if so in that situation we are calling elif of so say mark so what is the second condition what is the second condition ఏం రాయాలి సెకండ్ కండిషన్ ఎగ్జాక్ట్గా మనం సాటిస్ఫై అవ్వాలంటే ఎనీవన్ నో వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ కండిషన్ 90కి బిలో 80కి ఎబో గివ్ మీ కండిషన్ ఎనీవన్ అట్లీస్ట్ 1% నాగిరెడ్డి ఒకసారి మళ్ళీ చెక్ చేసుకో నాగిరెడ్డి ఎస్ Shinmukh giving answers Swati so but not exact 80 yes Akhilesh good answer Akhilesh yes Nagreti Bharat okay thank you Divya also giving good answer okay thank you all same ma సో 90 బిలో సో ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎబోలోనే రాసాము 90 ఆర్ 90 ఎబో అని సో ఇప్పుడు 90 వచ్చినా కానీ ఏ ప్లస్ కింద వెళ్తుంది 90 బిలో అన్నప్పుడు దిస్ కండిషన్ హియర్ నాట్ మెన్షన్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు కాల్ లెస్ దెన్ ఇస్ ఎనఫ్ నెక్స్ట్ వన్ మార్క్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 80 సో దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ కండిషన్ సో ప్రింట్ మార్క్ కామా రీడింగ్ CA. So what about the third condition? The same like that, third condition. Coming here is simple, very simple. 80 and mark less than or equals to 70. So what is the difference between if and elif? Cheppan already. So single condition right chellinapu we need to call if. So if you want write multiple condition so ఒక ప్రాబ్లం లోనే మల్టిపుల్ కండిషన్ రైట్ చేయాలన్నప్పుడు we need to call function should call if and elif మీకు ప్రీవియస్గా చెప్పాను ఈవెన్ నెంబర్ ఆడ్ నెంబర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నప్పుడు అక్కడ ఓన్లీ వన్ కండిషన్ ఇస్ ఎనఫ్ సో ఏదర్ ప్రింట్ అయితే ఈవెన్ నెంబర్ అన్న ప్రింట్ లేకపోతే ఆడ్ నెంబర్ అయినా సో ఇక్కడ మనకు మల్టిపుల్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఏ ప్లస్ అని ఏ అని బి సి డి అని సో దట్స్ వై we need to take elif సార్ ఎలిఫ్లో మార్కులో ఇవ్వలేదు ఈక్వస్ట్ ఎస్ ఎక్కడ ఈక్వస్ట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదమ్మా పల్లవి ఇక్కడ ఈక్వస్ట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కండిషన్ సాటిస్ఫైడ్ కోసం కదా లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వస్ట్ అన్నప్పుడు కండిషన్ చేంజ్ అయిపోద్ది ఎబో కండిషన్ లాగా వస్తుంది ఇక్కడ ఇచ్చాం కదా ఆల్రెడీ సో ఇక్కడ అవసరం లేదు సో ఈ కండిషన్ ఏంటంటే 80కి బిలో 70 ఆర్ 70 ఎబో అనేసి ఆ రెండు కండిషన్ సాటిస్ఫై విధంగా రాసాము అది ఓకే ఓకేనా పల్లవి రేటింగ్ ఈజ్ సేమ్ లైక్ దట్ సో అలా మీరు 7 కండిషన్స్ రాయాలి మార్క్ above 70 sorry below 70 and mark above 60 or equals to 60 so print mark grading is అందరు రాయండి మీరు రాసుకోండి మీ ఓన్ నెక్స్ట్ వన్ రైట్ సో నేను అన్ని కాపీ చేసేస్తున్నా
changed C, D, E. So 70 here mentioned 60, 60 to 50. Grading is D. So this one between 50 to 40. So mention grading is E. So remaining all are fail. So we have to write in else statement. Top mark grading is fail. So this is the problem for solution for above problem. Okay, all of it clear? So just sorry, just here change the marks. Okay, here mention E grade. You just let it take else directly 40 mark below 40. So grading is fail. All of it clear now? How to providing grading to students. So now executing this problem shift plus enter. So where is error? Else any error is there? Sorry, no need to mention condition in else. Yes, no need to mention else statement మన condition రాయకూడదు. Right, enter marks. For example, I need to enter 90. So what grading printing to 90 marks? 98 plus. Okay, got it? So అలా మీరు ఏ మార్క్స్ ఇస్తే దాన్ని బేస్ చేసుకొని you get the result. For example, I need to enter 39 marks. So 39 marks. What is the output for 39 marks? 39. Fail. So 39 grading is fail. Okay, got it? Very simple or difficult? How to fill this problem? Very simple. ఓకే లేండి. నేను జస్ట్ మీకు అలా చెప్పాను అంతే. 35 మార్క్స్ నాకు కూడా తెలుసు. సో ఇట్స్ అన్ అసెప్టివ్ ఎస్ ఎండ్ ఆపరేటర్. ఎందుకంటే మనం బోత్ కండిషన్స్ చేయాలి కదా. అక్కడ పెట్టాను కదా ఇన్ బిట్వీన్ 50 to 40 అని అక్కడ స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేశాను కదా కండిషన్. సో వాటి మధ్యలో ఉండాలన్నప్పుడు వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ఎండ్ ఆపరేటర్ మ్యాండటరీ. ఓకే బేస్డ్ ఆన్ అండర్స్టాండింగ్ లెవెల్స్ అది బిగ్ ప్రాబ్లమా లేకుంటే స్మాల్ ప్రాబ్లమా అర్థమవుతుంది. ఇట్స్ అ వెరీ సింపుల్. మీకు ఆ లాజిక్ తెలిస్తే చూడడానికి ప్రాబ్లం పెద్దగా ఉండొచ్చు, బట్ లాజిక్స్ అంటే వెరీ సింపుల్ అవి. నో. సో మనం మీరు సి లాంగ్వేజ్ లాగా ఇక్కడ రాయకూడదు. ఇక్కడ మనకు అందుకే ఆపరేటర్స్ అనేది మీకు మెయిన్గా తెలియడం కోసం ఇక్కడ చేసింది. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్. లాజికల్ ఆపరేటర్స్ అలాగే నెక్స్ట్ వన్ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేశాం.
ఇక్కడ డిఫికల్ట్గా ఫీల్ అవ్వడానికి ఏం లేదు మా క్వశ్చన్ ఏంటంటే మనం ఒక స్టూడెంట్కి మార్క్స్ పాస్ చేస్తాం. సో ఇద్దరు 100 మార్క్స్ ఇవ్వచ్చు, ఏ మార్క్ అయినా ఇవ్వచ్చు. సో ఆ మార్క్స్ బేస్ చేసుకొని వాళ్ళకి ఒక గ్రేడింగ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో అదే మన ప్రాబ్లం. సో ఆ గ్రేడింగ్ ఎలా ఉండాలి, అక్కడ కండిషన్స్ రాశాను. మీకు నెక్స్ట్ ఏదన్నా టీసీఎస్ క్వశ్చన్ కానీ లేకుంటే నెక్స్ట్ వన్ ఉంటాయి కదా సంథింగ్ ఇన్ఫోసిస్ వాళ్ళది ఇన్ఫినిటీ క్యూ అనేసి ఇన్ఫిట్ క్యూ అనేసి సంథింగ్ అలా డిఫరెంట్ ఉంటాయి కదా. క్వశ్చన్స్లో ఇలా ఇస్తారు మీకు. ఒక స్టూడెంట్కి మనం మార్క్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఆ బేస్డ్ ఆన్ కండిషన్ బేస్ చేసుకొని వాళ్ళకి ఏ గ్రేడ్ ప్రొవైడ్ చేయాలనుకుంటున్నాం. సో ఆ బేస్ చేసుకొని మనం ఇక్కడ చేయాలి. రేంజ్ అనేది ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇటరేషన్స్లో వస్తుంది. ఇక్కడ అవసరం లేదు మా రేంజ్ అనేది. ఆ కండిషన్ బేస్ చేసుకొని మనం ఇక్కడ చేస్తాం. సో ఇదర్ 100 మార్క్స్ వస్తే అంత ఇవ్వాలి, 99 వస్తే అంత ఇవ్వాలి, 80 వస్తే ఏమి ఇవ్వాలి, 75 ఇస్తే ఏమి ఇవ్వాలి, 40 బిలో వస్తే ఏమి ఇవ్వాలి అనేది గ్రేడ్. ఓకే. Okay, completed this problem. Just response, please. Okay, next one, move to bank transaction, ATM transaction problem. Sorry if did not mention int before input. Statement will get an yes, you get the error, Sangeeta. ఇంట్కి ముందు ఇన్పుట్ యూజ్ చేస్తే యూ గెట్ ద ఎర్రర్. సో దానికి ఒక సింటాక్స్ ఉంటుంది, సింటాక్స్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో. ఓకే. Next problem, ATM transaction problem. So in this problem, I will explain first what condition we have taken that problem. ఇంటి మెన్షన్ చేయకపోతే ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎస్ ఇంటి మెన్షన్ చేయకపోతే ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎందుకంటే అవి మార్క్స్ అనేది ఏంటి, ఇంటీజర్స్ని మన కండిషన్లో చెక్ చేసుకోవాలి కదా. దట్స్ వై ఇన్పుట్ అనేది స్ట్రింగ్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. నేను చెప్పాను మీకు, ఇన్పుట్ అండ్ డైరెక్ట్ ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ టేక్స్ ఓన్లీ స్ట్రింగ్స్. ఏదర్ నువ్వు నెంబర్స్ ఇచ్చినా కానీ ఇట్ టేక్స్ ఓన్లీ స్ట్రింగ్స్ కానీ అవుతుంది. ఆ స్ట్రింగ్స్ మనం ఏం చేయాలి, ఇంటీజర్ కన్వర్ట్ చేయాలి. సో దట్స్ వై వీఆర్ యూజింగ్ టైప్ కాస్టింగ్. ఓకే, చెప్తా అన్నీ చెప్తావు అసలు. నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ వస్తాయి, వైల్ లూప్స్ అవే వస్తాయి. ఓకే, సో ఫ్లోట్ వాల్యూస్ ఇచ్చినా నో ప్రాబ్లం. సో ఫ్లోట్ వాల్యూస్ కూడా కండిషన్ అప్లై అవుతుంది కదా. సారీ, అక్కడ మనం ఇంట్ తీసుకుంటున్నాం అనే సార్. సో దెన్ చేంజ్ టు ఫ్లోట్ హియర్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 16.0 అని ఇచ్చామనుకోండి, సారీ 34.0. What is the result you are getting? Error. So in that situation, you can mention here float. So we are actually taking only integer.
ఇప్పుడు ఫ్లోట్ తీసుకోండి. 45.0. So 45 grading is enough. Float takes both integer and float. Float అనేది ఇంటీజర్ అలాగే ఫ్లోట్ వాల్యూస్ తీసుకుంటుంది, బట్ ఇట్ కన్వర్టెడ్ టు ఓన్లీ ఇన్ ఫ్లోట్ వాల్యూస్. సో డస్ దిస్ ఫైల్ సేవ్ ఆటోమేటిక్గా? ఎస్, ఇది ఆటోమేటిక్గా సేవ్ అవుతుంది సురేష్. So next one, ATM transaction problem. Leela Deepika, my voice is very low. Is it same problem to her? Somebody getting low, something getting fine, somebody getting clear. So maybe major members బాగా క్లియర్గా ఉంది. సో మేబీ మీకు ఇంటర్నెట్ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు. జస్ట్ చెక్ ఇట్ వన్స్. Suppose we get grade 13.5 marks, we want result as 40 as pass. సో మనకి 40కి బిలో 39.9 వచ్చినా ఫెయిల్ అయ్యి, ఎందుకంటే మీ మార్క్స్ అనేది 39.5 అలా ఉండవు. ఓకే క్లేష్, మార్క్స్ ఎప్పుడన్నా వచ్చాయా? 25కి 23.5 అని అలా ఏమైనా వేసారా? ఓకే ఓకే, మ్యాక్సిమం ఉంటాయిలేండి, ఎప్పుడు మనకు చిన్నప్పుడు ఉండేవి స్కూల్స్ లెవెల్స్లో ఇచ్చేవాళ్ళు. సో నీకు అలా కావాలంటే కండిషన్ చేంజ్ చేసుకో, ఏముంది. ఓకేలండి, apart from this, సో నెక్స్ట్ వన్ ఏటీఎం ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాబ్లం. సో ఒకసారి క్లియర్గా వినండి, ఈ ప్రాబ్లం ఎలా ఉంటుందో అందరు క్లియర్గా విని చేయండి మీరు, సింపుల్. దీని తర్వాత వీ కెన్ మూవ్ టు ఇటరేషన్స్ కాన్సెప్ట్. సో ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లం, ఏటీఎం ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాబ్లం, వీఆర్ యూజింగ్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్, ఎలిఫ్ స్టేట్మెంట్, ఎల్స్ స్టేట్మెంట్, ఫైనల్లీ నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఆల్సో. సో నెస్టెడ్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్ని ఎలా అంటామంటే, ఇఫ్ కండిషన్స్ లోపల అగైన్ ఇఫ్ కండిషన్స్ రైట్ చేసినప్పుడు దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ నెస్టెడ్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటాం. సో ఇఫ్ కండిషన్స్ లోపల అగైన్ రైట్ ఇఫ్ కండిషన్, కండిషన్ లోపల కండిషన్. సో దట్ ఈస్ ద కేస్ ఈస్ కాల్డ్ నెస్టెడ్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటాం. సో హౌ టు యూజ్ నెస్టెడ్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్ వీ విల్ డిస్కస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, మనం ఏటీఎం ట్రాన్సాక్షన్, సో ఏటీఎం మెషిన్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం అనుకోండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కార్డ్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. సో అందరు చేసేది అదే. ఎస్, లైక్ దట్. నాట్ వన్ కండిషన్ ఇన్ అనదర్ కండిషన్, వన్ కండిషన్ ఇన్ అనదర్ కండిషన్. లూప్ అంటే వేరే వస్తుంది మళ్ళీ. రిపీటెడ్ టాస్క్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నప్పుడు లూప్స్. ఓకే, ఎస్ కండిషన్ అదర్, ఎస్ సాయి లక్ష్మి. సో కండిషన్స్ లోపల కండిషన్ రైట్ చేయడాన్ని we have called as nested. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, నార్మల్గా థింక్ చేయండి. మనం ఏటీఎం ట్రాన్సాక్షన్కి వెళ్ళినప్పుడు వీ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్సర్ట్ ద ఏటీఎం కార్డ్ టు ఏటీఎం మెషిన్. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కండిషన్, అంతేనా? సో మెషిన్లో ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలి? నెక్స్ట్ ఎంటర్ పిన్ నెంబర్ అని వస్తుంది, అంతేనా? సో పిన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేశాక నెక్స్ట్ వన్ మీకు వస్తుంది. సో మీకు ఎంత అమౌంట్ విత్డ్రా చేయాలి అనేసి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా అకౌంట్లో 10,000 మనీ ఉంది. సో ఇన్బిల్డ్గా, సో డిఫాల్ట్గా 10,000 ఉంది నా అకౌంట్లో. సో బట్ నేను ఎంటర్ చేసిన అమౌంట్ 11,000. సో అటువంటి కేసులో ఏమవ్వాలి? వి గెట్ ది ఎర్రర్. సో ఇన్సఫిషియెంట్ ఫండ్స్ అని రావాలి. ఓకే, అంతేనా కాదా? ఇన్సఫిషియెంట్ ఫండ్స్ అని రావాలి. సో ఫైనల్గా సో మీకు ఒక ఎర్రర్ మెసేజ్ వస్తుంది, ఇన్సఫిషియెంట్ ఫండ్స్ అని. సో నెక్స్ట్ వన్, మళ్ళీ కార్డ్ని తీసి మళ్ళీ కార్డ్ని ఇన్సర్ట్ చేసి
మనం బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకుంటాం. ఓకే, నార్మల్గా మనం ఫోన్లోనే ఎక్కడన్నా బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకుంటాం. సో ఆ కేసులో చెక్ చేసుకొని ఓకే మన అకౌంట్లో 10,000 ఉంది కాబట్టి 10,000 కానీ 10,000 లోపు కానీ అమౌంట్ తీసుకోవాలి అనేసి మనకు తెలుస్తుంది. సో అప్పుడు మళ్ళీ కార్డు ఇన్సర్ట్ చేసి సో 10,000 లోపు కానీ 10,000లో కానీ తీసుకోవాలి. సో ఆ కేసు మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ హ్యావ్ మనీ. సో money just placed in that money. So default I have to mention 10,000. సో ఎవాల్ అనేది ఒకటి ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్ అమ్మది ఎవాల్ అనేది. సో మనం ఏదైనా నెక్స్ట్ చూద్దాం రండి, నెక్స్ట్ ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్స్లో వస్తుంది విషయం. నువ్వు టెన్షన్ పడుతుంది, ఎవాల్ అని టైప్ చేస్తూ ఉన్నట్టు దాని నుంచి. ఓకే, నో నీడ్ టు వరీ, మీకు నెక్స్ట్ ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్స్లో వస్తుంది. ఎవాల్ ఈజ్ ఏ బిల్డియన్ ఫంక్షన్. సో మీకు నెక్స్ట్ ఫంక్షన్స్ కాన్సెప్ట్లో వస్తుంది. అమ్మ నేను చాలా గట్టిగా చెప్తున్నాను మా శైలజ. సో ఎంతకంటే గట్టికంటే ఇంకా కష్టం, చాలా గట్టిగా చెప్తున్నా క్లాస్. మేబీ మీ మొబైల్లో వాల్యూ ఏమైనా ఇంక్రీజ్ చేసుకోండి. ఓకే ఓకేనా శైలజ? So this is my default amount in my account. So next one, so I have to enter my password. So that's why taking pin equals to of input. So pin is the integer, so that's why just place in enter a pin. So after that pin number enter check, we have to checking the condition. So మన condition check చేసుకోవాలి, our pin is valid or invalid something. So if pin equals to just mention my pin is 1234. So this is so inbuilt process, అదొక inbuilt process. Okay, సో దట్ ఈస్ ఇన్బిల్ట్ ప్రాసెస్, ఇన్బిల్ట్గా జరిగే ప్రాసెస్. మీరు ఎంటర్ చేసిన పిన్ 1234 అయితే సో మనకు ఆల్రెడీ మన పిన్నే 1234 అనుకున్నాం. మీరు ఎంటర్ చేసిన కూడా 1234 అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, దెన్ మూవ్ టు స్టేట్మెంట్. కండిషన్ ట్రూ కాబట్టి సో దెన్ మూవ్ టు స్టేట్మెంట్. ఈ స్టేట్మెంట్ లోపలికి వెళ్ళాక మనం చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో స్టేట్మెంట్ ట్రూ అయింది కాబట్టి సో దెన్ మూవ్ టు స్టేట్మెంట్. నెక్స్ట్ వన్ అమౌంట్ ఎంటర్ చేయాలి, అంతే కదా, అమౌంట్ అనేది ఎంటర్ చేయాలి. సో దట్ అమౌంట్ just place in a variable amount. So amount is also integer, int of input amount. So మనం amount ని ఎంటర్ చేస్తాం. సో ఎంటర్ చేశాక అగైన్ రైట్ అనదర్ కండిషన్ హియర్. సో వాట్ ఈస్ దట్ కండిషన్? ఏం రాయాలి ఇక్కడ కండిషన్ ని చెప్పండి. What is the condition for మన amount ని ఎంటర్ చేశాక we need to write one condition. So what is that condition? So anyone logic? No, pin is valid or invalid కాదు. Yes and very good. So amount less than or equal to, yes actually very good. So all of you good answer, giving good answer, thank you. సో మనం ఎంటర్ చేసిన అమౌంట్ అనేది 10,000 అన్న ఈక్వల్ గానే ఉండాలి, లేకపోతే తక్కువైనా ఉండొచ్చు. సో దట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్. సో అమౌంట్ less than or equal to 10, సో మనీ. ఓకే అంతేనా? సో అమౌంట్ మీరు ఎంటర్ చేసిన అమౌంట్ అనేది లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు మనీ. సో ఈస్ దిస్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్?
అమౌంట్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు మనీ. ఎస్, దిస్ ఇస్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. సో అమౌంట్ అనేది మనం ఎంటర్ చేసింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10,000 ఉంటే ఎస్ మనీలో ఉన్నది ఈక్వల్ అయిపోయింది. ఓకేనా, అంతేనా కాదా? సో ఈక్వల్ అయింది కాబట్టి జస్ట్ ప్రింట్ వన్ స్టేట్మెంట్ హియర్. సో హియర్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ సక్సెస్ఫుల్లీ విత్. ఇన్ కేస్ మీరు ఎంటర్ చేసిన అమౌంట్ సఫిషియెంట్గా లేకపోతే వీ నీడ్ టు రైట్ ఎల్ స్టేట్మెంట్. సో ఇన్ దట్ ప్రింట్ amount insufficient funds in your account. So this is wrong. So మీరు ఏదైతే రాంగ్ ఇచ్చారో అది. సో నెక్స్ట్ వన్ హియర్ రైటింగ్. సో హియర్ రైటింగ్ డైరెక్ట్లీ రైటింగ్ else. So else. So pin is wrong. So pin. So pin incorrect. Okay, pin is incorrect. So pin is incorrect. So invalid pin, anything. Invalid pin. సో దిస్ ఈస్ ద సింపుల్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాబ్లమ్ అట్ ఏటీఎం. సో నార్మల్గా అయితే ఇది ఉండదు, ఇంకా చాలా ఒక 100 లైన్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది ఉంటుంది దీనికి. సో మీకు జస్ట్ సింపుల్గా స్మాల్ ప్రోగ్రామింగ్గా డిఫైన్ చేశాము. ఓకే, ఎస్. సో దిస్ ఈస్ కాల్ నెస్టెడ్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటాం. సో చూడండి ఇక్కడ కండిషన్ లోపల ఇది కండిషన్. సో కండిషన్ లోపల అగైన్ మళ్ళీ కండిషన్ రాసాం. సో దట్స్ ఇట్స్ కాల్ నెస్టెడ్ ఇఫ్ కండిషన్ ఆర్ నెస్టెడ్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్. So now executed this problem. So enter pin. ఇప్పుడు మీరు ఎగ్జాంపుల్ 1 2 3 4 మన నార్మల్ పిన్, నేను 1 2 సంథింగ్ వేరే పిన్ ఇచ్చాను 1 3 4 5. ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్? సో మీకు సారీ ఇక్కడ జస్ట్ మనకి ఇంటీజర్ కదా ఇచ్చింది, జస్ట్ చేంజ్ ఇట్. సారీ, సో ఇంటూ కదా అక్కడ తీసుకున్నాం మనం. సో ఇన్వాలిడ్ పిన్. నౌ ఎగ్జిక్యూటివ్ 1 2 3 4. So pin is condition is satisfied. Now executing enter amount. So for example నేను అమౌంట్ 11,000 ఇస్తున్నా, 11,000 ఇచ్చాను. ఓకే, బట్ నా అకౌంట్ ఎంత ఉంది? 10,000 ఉంది. సో కండిషన్ రాంగ్ కాబట్టి 1100 ఇన్స్టెడ్ ఫండ్స్ ఇన్ యువర్ అకౌంట్ అనే మెసేజ్ రావాలి. ఎస్. సో నెక్స్ట్ వన్ అగైన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, పిన్ is correct. Next one amount is 10,000. So 9,000 అక్కడ. So what is the result of recording? 9,000 successfully withdrawn రావాలి. Yes. Okay. So that is the solution. సో మీ బ్యాంక్లో ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ 1,000 ఇక్కడ 1,000 మెన్షన్ చేయండి. మనీ ఈక్వల్స్ టు 1,000 దగ్గర. మీకు జస్ట్ సింపుల్గా ఒక ప్రోగ్రామ్ లాగా చెప్పానమ్మా, మీరు అది రియల్ టైం దాంట్లో ఇలా ఉండదు. సో రియల్ టైం ఈజ్ డిఫరెంట్. మీకు ఆ రియల్ టైంలో కండిషన్స్ ఎలా రైట్ చేస్తుంటే సేమ్ ఇలాగే ఉంటుంది ప్యాటర్న్ అనేది. ఓకేనా?
సో మీరు ఎంటర్ చేసిన నెంబర్ కూడా 4 డిజిట్స్లో ఉండాలి అంటే కింద సో ఇంకా మనం దాన్ని బేస్ చేసుకొని డిజైన్ చేసుకోవాలి. సురేష్ మనం డిజైన్ చేయొచ్చు, ఇఫ్ కండిషన్లో రాసుకోవచ్చు అనమాట, అది నో ప్రాబ్లం. జావా స్క్రిప్ట్ యూజ్ చేస్తాను మ్యాక్సిమం. పిన్ స్ట్రింగ్ అయిన ఆన్సర్ వస్తుంది, ఇప్పుడు రాదు. ప్రీవియస్ ప్రోగ్రామింగ్లో స్ట్రింగ్ అయినా వస్తుంది ఆన్సర్. Sir, can you please show the program is written for transition money instead of repeat? అంటే మీరు నాకు తెలిసి బాగా డిఫికల్ట్గా ఫీల్ అవుతున్నారే మీ ప్రోగ్రామ్. జస్ట్ మీకు ఏంటంటే సింపుల్గా ఎలా ఉంటుందనేసి చెప్పాను అంతే. డోంట్ ఫీల్ డిఫికల్ట్. మీరు డిఫికల్ట్గా చేసుకోకండి. ఇఫ్ కాకుండా ఈ కండిషన్ ఎలా మనకి ఇక్కడ ఓన్లీ 2 కండిషన్ ఇస్ ఎనఫ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ కొన్ని ఎలా ఉంటాయంటే, కొన్ని మీకు ఇంకోటి చెప్పాను. సో మీరు ఇచ్చిన పిన్ నెంబర్ కొన్ని 4 డిజిట్స్ ఉంటాయి, కొన్ని 6 డిజిట్స్ కూడా ఉంటాయి. తెలుసు అది? ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? ఇచ్చిన పిన్ అనేది 4 డిజిట్స్ కూడా ఉంటాయి, కొన్ని 6 కూడా ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు మీరు ఆ 4 డిజిట్స్ 6 డిజిట్స్కి రాయాలంటే రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ. సో మీరు ఇచ్చిన పిన్ ఫస్ట్ స్ట్రింగ్గా తీసుకోండి. సో ఇక్కడ రాసిన చూడండి, స్ట్రింగ్గా తీసుకోండి. ఇది ఏటీఎం, నాట్ యూపీఐ పిన్. సో ఇప్పుడు నాది కోటక్ బ్యాంక్ అనుకోండి, నా కోటక్ బ్యాంక్ ఏటీఎంకి 6 డిజిట్స్ ఉంటాయి ఏటీఎం కార్డు పిన్నే. సో కొన్నిటికి 4 ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఏటీఎం కార్డు 4 కానీ 6 కానీ ఉన్నదానికి ఎలా రాయాలో రాస్తున్నా చూడండి. కోటక్కి 6 ఉంటాయి, నాది కూడా కోటక్ బ్యాంక్కి 6 ఉంటాయి. ఇప్పుడు చూడండి, 6కి ఎలా రాయాలి, 4కి ఎలా రాయాలి, మీకు ఆ లాజిక్ తెలిస్తే యూ విల్ డూ ఇట్ వెరీ సింపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if length, so this is the inbuilt function length of pin. ఇక్కడ చూడండి, కండిషన్స్ లోపల కండిషన్స్ రాస్తానే ఉంటాయి. ఇక్కడ length of pin equals to 4. okay, so this condition correct, then satisfy this statement. Just write it down. మీకు ఆ లాజిక్ తెలిస్తే యూ కెన్ డూ ఇట్ వెరీ ఈజీ. సో ఇప్పుడు లెంత్, పిన్ లెంత్ ఉంటుంది కదా, ఆ 4 డిజిట్స్ ఉన్నప్పుడు దిస్ స్టేట్మెంట్ వీఆర్ రైటింగ్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ డిజిట్ లెంత్ is 6, సో యూ కెన్ డూ ఇట్ లైక్ దిస్. elif length of pin equals to 6 అయితే. సో దిస్ కండిషన్ ఫర్ 6 డిజిట్. సో సేమ్ రైటింగ్ ఇయర్. సో ఇదే మళ్ళీ రాస్తాం ఇక్కడ. if pin equals to for example you mention 1 2 3 4 5 6. so these all are placed in a integers, so just place quotations. so this one also placed in quotations because అక్కడ మనం పిన్ ఇచ్చింది ఏంటి, స్ట్రింగ్స్ లోనే కదా. సో ఇన్పుట్ అనే స్ట్రింగ్స్, it takes strings. okay, so that's why we are placing in strings. pin also string. so if satisfied 6 digits, then amount equals to, so amount is integer, so that's why place this one. so let me copy. just paste it. okay, so this program for either 6 digit or 4 digit. okay, ఇప్పుడు మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూడండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై పిన్ ఇన్ 6 digit. సో ఇక్కడ నేను 6 digit ఇచ్చాను కదా. సో ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్? దట్స్ కరెక్ట్. ఎంటర్ అమౌంట్. సో ఆస్కింగ్ అమౌంట్ హియర్ మెన్షనింగ్ 10,000. yes, 10,000 successfully withdraw. In case some pin contain 4 digits 1 2 3 4, so you are also getting same digit 9,000 successfully withdraw. okay, సో ఇదేంటంటే ఓకే, ఇప్పుడు స్టేట్ బ్యాంక్లోకి వెళ్ళి కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ కూడా ఇన్సర్ట్ చేసి చెక్ చేసుకోవచ్చు కదా. సో దట్ ఈస్ ద కేస్ వీఆర్ రైటింగ్ దీస్ ప్రోగ్రామింగ్స్.
Yeah, all of you clear? షణ్ముఖ్ ఎల్స్లో స్టేట్మెంట్ రాయకూడదు. ఎల్స్లో కండిషన్ అనేది మెన్షన్ చేయదు, చెప్పాను కదా. ఓకే, కంప్లీట్ అయితే నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇటరేటర్స్. Okay, next concept is iterators in Python. So, anyone know the meaning of iterator? What is the meaning of iterator? Anyone know? Increment and decrement. Kavi Vijayalakshmi. Okay, very good. Repetition, repeating. Okay, good answer. Yeah, repeater, continuous process. Okay. So, simple meaning of iterator means loop. Okay, that's Shama, loop. సో లూప్ అంటే ఒక రిపీటెడ్గా ఒక ప్రాబ్లమ్ని పర్ఫామ్ చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ ఇటరేటర్స్. సింపుల్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ continuous process. Okay, so simple definition of iterator is nothing but continuous process. So in Python there is two types of iterators is there. One is for loop, second one is while. So these are the two types in iterators. So for example, simple without no for loop or while loop. So if you don't know how to use for loop or and how to use while loop, so simple, how to print 1 to 10 natural numbers. To print 1 to 10 natural numbers. Natural numbers. If you don't know iterators, if you don't know iterations or iterators, how to print 1 to 10 natural numbers. Yes, good answer, Hemalata. మీకు ఇటరేట్స్ అనేది తెలియకుంటే మీరు 1 to 10 న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఎలా ప్రింట్ చేస్తారు? లైక్
సో అలా మరిగా సో 10 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది రైట్ చేయాలి. ఎస్ రామలక్ష్మి. సో అలా మీరు ఒక 10 లైన్స్ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది డిఫైన్ చేయాలి. బట్ ఇక్కడ మనకి జరుగుతున్న ప్రాసెస్ ఏంటి, కంటిన్యూస్గా ప్రాసెస్ కదా, 1 2 3 4 5 అనేది ఇట్స్ అ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. సో ఇన్ దట్ సిచ్యువేషన్, సో అదే మనకి ఇటరేటర్స్ తెలిస్తే ఫర్లు హౌ టు యూస్ ఫర్లు హౌ టు యూస్ వైల్ అని తెలిస్తే యూ కెన్ రైట్ వెరీ సింపుల్ ఫర్ 2 లైన్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్. ఓకే, సో 2 లైన్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్లో మనం డిఫైన్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు ఆ సింటాక్స్ కూడా కాస్త నోట్ చేసుకోండి. Syntax for write a variable in the sequence. So I end up with this one place like this. So our sequence we need to write statements. Statements 1. So like this one. Okay, see the for loop యొక్క syntax ఇక్కడ చూడండి. So this is the syntax of for loop. For, so this is keyword for iterations. For is a keyword. సో iterator వేరియబుల్. సో మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ iterator సీక్వెన్స్ అన్నప్పుడు ఏమేమి వస్తుంది అంటే iterator సీక్వెన్స్ అన్నప్పుడు లిస్ట్. సో లిస్ట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద iterator సీక్వెన్స్. స్ట్రింగ్, సో ఇప్పుడు మీ కింద స్ట్రింగ్ డిఫైన్ చేశాను కదా 1 2 3 4, దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద iterator సీక్వెన్స్. నెక్స్ట్ వన్ రేంజ్, నెక్స్ట్ వన్ స్ట్రింగ్స్, సెట్స్, tuple, dictionaries, these all are iterator sequence. ఓకేనా, ఆ iterator sequence ఎందుకు అవుతాం, iterator sequence అనేది వాటిని ఇటరేట్ చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు రేంజ్ ఆఫ్ 1 to 10 అని ఇస్తే 1 to 10 వాల్యూస్ మధ్యన ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని ఇటరేట్ చేసి అది చేసినట్టు ఇక్కడ వేరియబుల్లోకి వస్తుంది. ఆ వేరియబుల్ని బేస్ చేసుకుని 1 or 2 or 3 or ఎనీథింగ్ అనేది ప్రింట్ చేసుకుంటూ వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఇటరేట్ వేరియబుల్. సో యూ విల్ సీ వన్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఆ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం, మీకు అప్పుడు క్లియర్ అర్థమవుతుంది. How to print 1 to 10 natural numbers. So first keyword for iterator is for loop. For loop we are writing for loop. So keyword is for loop for. So next one iterate variable. So here anything. So variable is మీ ఇష్టం. ఆ వేరియబుల్ మీకు తెలుసు కదా కండిషన్స్. వేరియబుల్ ని ఎలా డిఫైన్ చేయాలో దాన్ని బేస్ చేసుకుని రాయండి. For number in is also keyword. Next one iterator sequence. So sequence is nothing but here range. So one of the sequence, this one is 1 to 11. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ రేంజ్లో నేను జస్ట్ ఇక్కడ కాల్ చూపిస్తున్నా చూడండి. రేంజ్ కంటెంట్ స్టార్టింగ్ స్టార్ట్ ఎండ్. సో ఎండ్ -1 ఈ వాల్యూస్ వరకే వస్తాయి. నెక్స్ట్ వన్ ఆప్షనల్ కింద స్టెప్స్ అని ఉంటుంది. సో దిస్ స్టెప్స్ ఈజ్ ఆప్షనల్. ఆల్ ఆఫ్ యు గాట్ ఇట్. సో యాక్చువల్ రేంజ్ ఫంక్షన్ టేక్స్ 3 ఆర్గ్యుమెంట్స్. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ స్టేట్ స్టార్ట్, సెకండ్ one is end. So end -1. Next one finally steps. So this is the 3 arguments we have passed in range statement. But here 2 only passing. What about remaining? So steps is optional. మీకు చెప్పాను కదా steps is optional. సో మీకు ఏదైనా యూజ్ ఉన్నప్పుడు వాటిని కాల్ చేసుకోవచ్చు. అదర్వైజ్ ఇట్స్ ఆప్షనల్. ఓకే, అండర్స్టాండ్? సో స్టెప్స్ అనేది ఆప్షనల్గా పాస్ చేయాలి. ఇప్పుడు రేంజ్లో మనం ఎన్ని పాస్ చేసాము? 2. స్టార్ట్ అండ్ ఎండ్. సో ఇప్పుడు ఎండ్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ 11 కదా. సో ఇట్ టేక్స్ 11 - 1 అప్ టు హౌ మెనీ నెంబర్స్ ఇట్ టేక్స్ 10 ఓన్లీ. సో ఆ 10ని ప్రింట్ చేస్తాం ఇక్కడ. ప్రింట్ ఆఫ్. సో ఏం ప్రింట్ చేయాలి మనం ఇక్కడ? ప్రింట్ చేయాల్సింది ఏంటి? సో మనకి ఇటరేటర్ లోపలికి మూవ్ అయ్యేది ఏంటి? దిస్ వన్ ఓన్లీ, నెంబర్ ఓన్లీ, నెంబర్ వేరియబుల్ ఓన్లీ మూవ్ టు దిస్ వన్. సో జస్ట్ పాస్ నెంబర్. You get the result like this 1 to 10. Okay, so this is it's printing only horizontally, sorry vertically. So if you want print side by side, so that means 1 2 3 like the side by side single line statement.
you just call end here. So end is one of the attribute in print statement. It's calling for only in print statement. So in double quotes we have to mention space. So it returns like this single line statement. If you want to place each digit separate with comma, just place comma in quotations. You get the result. So 1 comma 2 comma 3 comma like this. So this program is successfully executed to print 1 to 10 natural numbers by using for loop. Next one by one. Wait for 1 minute. So next మనం ఈవెన్ నెంబర్స్ ఆడ్ నెంబర్స్ చూపించాలి. నెక్స్ట్ మేము రాస్తాం. So up to now clear? So this is the syntax for iterator. Oh, sorry, for loop. So syntax, this is syntax. So first keyword for loop we are using for. So this is the keyword. సో నెక్స్ట్ వన్ ఇటరేటెడ్ వేరియబుల్. సో మనకి ఇటరేటెడ్ సీక్వెన్స్ నుంచి 1 by 1 వాల్యూ గెట్ చేయాలన్నప్పుడు ఆ వచ్చిన వాల్యూని ఈ వేరియబుల్లో ప్లేస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఇన్ ఈజ్ ఆల్సో కీవర్డ్. నెక్స్ట్ వన్ దిస్ ఇస్ సీక్వెన్స్. ఆ సీక్వెన్స్ అన్నప్పుడు మనం ఏమైనా యూజ్ చేయొచ్చు. లిస్ట్, టపుల్, స్ట్రింగ్స్, ఓకేనా, డిక్షనరీస్, సెట్స్, ఎనీథింగ్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో ఇక్కడ నేను యూజ్ చేసింది ఏంటంటే రేంజ్. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇటరేటెడ్ సీక్వెన్స్. రేంజ్ అనేది కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఇటరేటెడ్ సీక్వెన్స్. ఆ రేంజ్ అనే దాంట్లో ఎన్ని పారామీటర్స్ పాస్ చేస్తామంటే 3. సో స్టార్ట్ అనే ఒక పారామీటర్, ఎండ్ అనేది, సో స్టెప్స్ అని. స్టెప్స్ ఈజ్ ఆప్షనల్. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ పాస్ చేసిన రేంజ్లో 1, 11. సో స్టార్టింగ్ ఎక్కడి నుంచి 1 నుంచి ఎండింగ్ ఎక్కడ వరకు అవుతుంది? 11 - 1 అంటే 10 వరకు ఎండ్ అవుతుంది. అంటే 10 నెంబర్స్ని గెట్ చేసుకోండి. 10 టైమ్స్ రిపీట్ అవుతూ వస్తుంది. ఆ ఫర్ లూప్ అనేది 10 టైమ్స్ రిపీట్ అవుతూ వస్తుంది. సో ఫస్ట్ టైం రిపీట్ అయినప్పుడు 1 ప్రింట్ అయింది. ఓకే, ఫస్ట్ టైం. అలా ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అవుతూ వస్తుంది? ఫస్ట్ టైం, సెకండ్ టైం, థర్డ్ టైం, ఫోర్త్ టైం. ఈ రేంజ్లో ఉన్న నెంబర్స్ అన్ని సాటిస్ఫై అయ్యేంత వరకు ప్రింట్ అవుతానే వస్తుంది. సో ఎప్పుడైతే రేంజ్ దాటిపోయిందో దెన్ ఆటోమేటికల్లీ ఎగ్జిట్ దట్ లూప్. సో 10 నెంబర్స్ దాటిన తర్వాత ఎగ్జిట్ అయిపోద్ది. ఎందుకంటే అక్కడ 10 నెంబర్స్ కదా మనం ఇచ్చింది. సో దట్స్ వై. ఓకే, ఇప్పుడు వన్ పర్సన్ ఆస్కింగ్ వన్ డౌట్. సో హౌ టు ప్రింట్ ఈవెన్ నెంబర్స్ ఫ్రమ్ రేంజ్. ఇక్కడ రేంజ్లో 1 to మొత్తం ఉన్నాయి. ఇందులోంచి మనకు ఓన్లీ ఏ నెంబర్స్ రావాలి? ఈవెన్ నెంబర్స్ మాత్రం రావాలి. సో ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటే ఏమేమి వస్తాయి? 2, 4, 6, 8, 10. అవేనా ఈవెన్ నెంబర్స్? సో హౌ టు ప్రింట్ ఈవెన్ నెంబర్స్ ఫ్రమ్ 1 to 11. సో 1 to 11 నుంచి ఈవెన్ నెంబర్స్ ఎలా ప్రింట్ చేయాలి? నాగిరెడ్డి శ్రావణి. హౌ టు ప్రింట్ 1 to 11. In between 1 to 11 we want to print only even numbers. So in that situation we have to call conditions. If number %2 equals when the remainder is 0, then automatically that condition for events automatically print this one. Okay, now you get the result 2, 4, 6, 8, 10. Okay. Okay, I will explain Suresh steps also. Don't worry. Is it clear? సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్స్ కూడా ఎలా తీసుకోవచ్చు? Remove the comma at the last. No. So waiting for next number.
నెక్స్ట్ నెంబర్ కోసం వెయిట్ చేస్తుంది ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయా అనేసి అంతే. నమ్ ఈజ్ ఎ కీవర్డ్. నో 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 నో, ఇట్స్ నాట్ ఏ కీవర్డ్, ఇట్స్ ఎ వేరియబుల్. ఇది వేరియబుల్ అమ్మా. సో ఇక్కడ నుంచి నెంబర్స్ రేంజ్ నుంచి 1,11 అని ఇచ్చాం కదా. సో ఫస్ట్ ఈ నెంబర్లకి ఏమొస్తుంది, 1 వస్తుంది. ఆ 1కి కండిషన్ రాసాం. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇటరేషన్లో 2 వస్తుంది, థర్డ్లో 3, 4 అలా మనకి 10 టైమ్స్ వస్తానే ఉంటుంది ఇది. అందుకే ఇటరేటర్స్ అన్నాం, లూప్ అన్నాం. ఓకేనా, కంటిన్యూ ప్రాసెస్ అన్నాం. మీకు స్టేట్మెంట్ రాసింది ఇటరేట్ వేరియబుల్ అని. వేరియబుల్ అనేది వేరు, ఓకేనా, కీవర్డ్స్ వేరు. సో దిస్ ఈస్ కీవర్డ్, దిస్ ఈస్ కీవర్డ్. ఓకే, ఫర్ అండ్ ఈజ్ ఎ కీవర్డ్. ఈజ్ ఇట్ నీడెడ్? నో నో, ఇట్స్ నాట్ ఏ నీడెడ్. సో ఇది మీకు అవసరం. మీకు ఇన్ కేస్ ఐ పెట్టుకోండి, ఏమైంది? సో ఐని కాల్ చేసినప్పుడు ఎవ్రీ ప్లస్ జస్ట్ కాల్ ఇట్ ఐ. సో అది మన ఇష్టం, వేరియబుల్ నేమ్ మన ఇష్టం, బట్ దానికి ఒక ప్యాటర్న్ అనేది ఉండాలి. మీకు చెప్పాను కదా, ఇఫ్ యూ వాంట్ క్రియేట్ వన్ వేరియబుల్, సో వీ హ్యావ్ టు ఫాలో సమ్ కండిషన్స్. వాట్ ఆర్ దట్ కండిషన్స్? Do not start with a digit, do not use any special character, do not use any keywords. కరెక్ట్ చెప్పాను అవి. సో అట్ ద స్టార్టింగ్ సెషన్లోనే చెప్పాను. ఇట్స్ నీడ్ టు కంటిన్యూ స్టేట్. ఎస్, మనకి స్టేట్మెంట్స్ ఈ ఫర్ లూప్ అనేది కంటిన్యూ ప్రాసెస్ కదా. సో ఇది కంటిన్యూ ప్రాసెస్ కాబట్టి వీఆర్ డిస్కసింగ్ దట్ వన్. Okay, so now next I am using steps also. Odd numbers ki condition what is? Odd numbers ki not equals 0 పెట్టుకో. not equals 0 you get the odd numbers what? Okay Sweta. So next one, how to call steps also, just right here. So if steps ni use chesi manam even numbers ni ela odd numbers ela find out chalo chuddam. Range, so in between range I need to put 0 to 11. Variable yes, not equals to keyword. Variable అనేది keyword లా ఉండకూడదు. So here I need to print just simple print I. So ఇప్పుడు మీకు రిజల్ట్ ఏం వస్తుందంటే, you get the result like this, 0 to 10 only, 0 to 10 numbers because starting is 0. So up to 10 numbers you are getting. So in that I need to call only even number, just place here. Steps is 2. So 0 after 2, 0 after 2, 2. 2 plus 2, 4. 4 plus 2, 6. 6 plus 2, 8. 8 plus 2, 10. So that is the result. So based on that, you get the result. 0, 2, 4, 6, 8. Okay. So these all are the even numbers. So if you want to print odd numbers, so odd numbers can start from 1. So 1 to 11. So each step calculated by 2. So you get the result is odd. So if you want to place side by side, just place here and you get the side by side. Okay. Is it clear? ఇక్కడ ఆడ్ నెంబర్స్ వచ్చాయి కదా. ఇక్కడ మీరు ప్లేస్ చేసే బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ చూడండి 0 నుంచి 11 పెట్టి, సో 0కి ఇక్కడ ఉన్న స్టార్టింగ్కి స్టెప్ ఈస్ 2. సో ప్రతి స్టెప్కి 2 యాడ్ అవుతూ వస్తుంది. సో 2 యాడ్ అవుతూ వస్తుందంటే 0, నెక్స్ట్ 0 ప్లస్ 2, 2, 0 ప్లస్ 2 ప్లస్ 2, 4, 4 ప్లస్ 2, 8, 6, 6 ప్లస్ 2, 8, 8 ప్లస్ 2, 10. సో అప్ టు 10 వాల్యూస్ యువర్ గెటింగ్ బికాస్ అక్కడ 11/1 ఉంటుంది కదా. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? That is the use of step. How to print prime numbers. Okay, we will see next problem.
How to print prime numbers? Okay, we will see. So end of the session లో మీకు చెప్తా how to print even numbers. So before that, first of all, we need to checking given number is prime or not. After that, we need to print prime numbers. Okay. Okay, up to now clear. Anyone having feeling doubt? Okay, I'm giving one problem. Sum of natural numbers. సో నాకు ఇప్పుడు 1 to 100 మధ్య ఉన్న న్యాచురల్ నెంబర్స్ యొక్క సమ్ రావాలి. ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ ఓన్లీ సమ్. సో 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus up to 100. So what is the result? 1 to 100 plus sum of 1 to 100. 5050. I am getting the result is 5050. So how to print 5050? Anyone? Anyone know answer or problem to solution? If you know the solution, just paste in chat box. N equals to 0 for I. Yes, Shravani. Good answer. Thank you, Shravani. So Shravani correct answer చెప్పింది. So I need to plus sum is a built-in function. So built-in functions ని మనం keywords కానీ built-in function కానీ వేరియబుల్స్ గా తీసుకోవద్దు. So that's why just place it sum1 equals to 0. So default I have to take sum1 equals to 0. Next one I need to take for range for in range of 1 comma 101. So because 100 minus 1 you get the 100. Each number added with sum. So sum1 equals to sum1 plus I. So finally print sum. So మీకు sum1 result మొత్తం పైన యాడ్ అవుతూ వస్తుంది. Sum. What is the result? 5050. సో ఇక్కడ ఇంటర్నల్ జరిగే ప్రాసెస్ చెప్తూ చూడండి. సింపుల్. సో మన డిఫాల్ట్గా ఫస్ట్ లైన్లో డిఫైన్ చేసుకున్నాం. ఇనిషియలైజ్ వాల్యూ ఇస్ 0. నెక్స్ట్ వన్ హౌ మెనీ టైమ్స్ ఇటరేషన్ అక్కరింగ్ హియర్. మీకు ఎవరికైనా తెలుసు హౌ మెనీ టైమ్స్ ఇటరేషన్ అక్కరింగ్? 100 టైమ్స్. 100 టైమ్స్ ఇటరేట్ అవుతూ వస్తుంది. సో ఈ ఫస్ట్ టైం ఇటరేట్ అయినప్పుడు ఏం రావాలి? యాక్చువల్లీ సమ్లో ఇక్కడ సమ్ ఈక్వల్స్ టు sum1 ప్లస్ ఐ. సమ్1లో యాక్చువల్ ఎంత ఉంది వాల్యూ? sum1లో 0 ఉంది. సో 0 ప్లస్ 1. సో 0 ప్లస్ 1 యూ గెట్ 1. సో అంతే కదా. ఐలేక్ ఫస్ట్ ఇటరేషన్లో ఐలేక్ ఏమొస్తుంది? 1 వస్తుంది. 0 ప్లస్ 1 1. ఈ 1 ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? sum1లో స్టోర్ అవుతుంది. ఇప్పుడు sum1లో ఎంత ఉన్నట్టు? 1 ఉంటుంది. సో సెకండ్ టైం ఇటరేట్ అయినప్పుడు sum1 ఆల్రెడీ ఎంత ఉంది? 1 ఉంది. నెక్స్ట్ ఐలేక్ ఏమొస్తుంది? 2 వస్తుంది. అంతేనా? 1 ప్లస్ 2 3. సో దెన్ ప్లేస్ హియర్ 3. సో నెక్స్ట్ వన్ 3 ప్లస్ 3 6. 6 plus 4 7. So 6 plus 4 10. So like that you get the result. So finally 100 times iterate ayyaka you get the result. So it's like increment. Okay, all of you got it. So suppose next problem. Sum of even numbers in between range 1 to 11. సో ఇప్పుడు మీకు 1 to 11 మధ్య ఉన్న ఈవెన్ నెంబర్స్ యొక్క సమ్ కావాలి. సో 101 తీసుకోవద్దు. ఇది దిస్ ఈజ్ ఎండ్ కదా. 101 మైనస్ 1 ఎండ్లో మీకు చెప్పాను కదా స్టేట్మెంట్ స్టార్టింగ్లోనే. చూడండి ఎండ్ మైనస్ 1 తీసుకుంటుంది. సో 101 మైనస్ 1. So that means 100. So this problem, next one. How many of you doing this problem? Sum of even numbers in between range 1 to 11.
సమ్ ఆఫ్ ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటే 1 నుంచి 11 మధ్యలో ఉన్న ఈవెన్ నెంబర్స్ యొక్క సమ్ కావాలి నాకు. సో 1 to 11 ఆ నెంబర్స్ మధ్యలో ఉన్న ఈవెన్ నెంబర్స్ ఏమేమి వస్తాయి? 2, 4, 6, 8, 10. సో వాటి యొక్క సమ్ అనేది నాకు రిజల్ట్గా ప్రింట్ అవ్వాలి. One to 11. So 1 to 11, not at 12. 1 to 11 is enough. You just pass in range. 1 to 11 is enough. So in that situation, no need to mention any steps. మీరు steps ఏమి యూజ్ చేయొద్దు. Directly using condition. So condition use చేస్తే you can get the clarity result. So first of all, I need to call s equals 0, default sum equals 0. Next I need to call iterator for number in range of 1, 11. So next one I have to write condition if number divided by percentage 2, you get the remainder is 0. Which number satisfies this condition? That number added to s. So s equals to s plus none. Finally print yes. Yes. So you get the result 30. Is it clear? 30. Just take it 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10. Just result 30. Yes, 30. Our result also 30. So this is a simple example for sum of even numbers in between range 1 to 11. సో అలా మీరు 11 కాదు 100 వరకు అని ఇవ్వచ్చు, ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. So this one pass away. Sum of natural numbers. ఓకే, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా? ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్, ఇక్కడ రేంజ్లో స్టార్టింగ్ 1, ఎండింగ్ 101 అని ఇచ్చాం. అంటే ఎండింగ్ ఏం చేసుకుంటుంది? 101 మైనస్ 1 అనే స్టేట్మెంట్ రాశాను మీకు. ఓకే, సింటాక్స్లో. ఇప్పుడు ఇక్కడ నెంబర్స్ ఎన్ని టైమ్స్ ఎట్రేట్ అవుతుంది అంటే 100 టైమ్స్ ఎట్రేట్ అవుతుంది. 1, 2, 3, 4, 5, 6 అలా 100 టైమ్స్ ఎట్రేట్ అవుతా వస్తుంది. ఫస్ట్ టైం ఎట్రేట్, సెకండ్ టైం, థర్డ్ టైం, ఫోర్త్ టైం అలా. సో ఫస్ట్ టైం ఎట్రేట్ అయ్యేటప్పుడు ఒక కండిషన్, ఒక స్టేట్మెంట్ రాసి ఇక్కడ. ఫస్ట్ టైం ఎట్రేట్ అయ్యింది అంటే ఇది 1 ఎట్రేట్ అవుద్ది. సో 1 ఏమవ్వాలి ఇక్కడ?
సమ్ వన్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ వన్ ప్లస్ ఐ. సో యాక్చువల్గా సమ్ వన్లో ఏముంది వాల్యూ? 0 ఉంది. సో ఫస్ట్ టైం ఇటరేషన్లో ఐలోకి 1 వస్తుంది. సో ఇక్కడ జరిగే ప్రాసెస్ అదే. మీకు అందుకే పైన రాశాను చూడండి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ప్రింట్ 1 to 10 న్యాచురల్ నెంబర్స్ రాశాను కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి 1,11 అని ఇచ్చాను. ఇప్పుడు మీకు రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది చూడండి, 1 2 3 4 5 అని ఇచ్చిందా? అంటే ఏంది? ఇది ఫస్ట్ టైం ఇటరేట్ అయినప్పుడు వస్తుంది వాల్యూ ఐలోకి, సెకండ్ టైం, థర్డ్ టైం, ఫోర్త్ టైం అలా వస్తూ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ టైం ఇటరేట్ అయినప్పుడు ఆ వచ్చిన వాల్యూ ఐలోకి ఏమొస్తుంది? 1 వస్తుంది. ఆ వచ్చింది ఏమో సమ్కి యాడ్ అవుతుంది. సో 0 + 1 1 అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ రీప్లేస్ విత్ 1 అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ అగైన్ సెకండ్ టైం ఇటరేట్ అయినప్పుడు 2 వస్తుంది. ఓకే 2. మీకు ఇంకా కావాలంటే 11 తీసుకోండి. సో వెరీ సింపుల్గా అర్థమవుతుంది. సో 55 ఉంటుంది 11కి. సో ఈ బేస్ చేస్తే మీకు అర్థమైపోద్ది. 1 + 2 + 3 + 4 + అప్ టు 10 ఈజ్ 55. ఓకే. సో అలా మీకు ప్రాసెస్ జరుగుతూ వస్తుంది. సో సెకండ్ టైం ఇటరేట్ అయ్యేటప్పుడు 1 + 2 3, థర్డ్ టైం ఇటరేట్ అయ్యేటప్పుడు 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, 21 + 7 28, 28 + 8 36, 36 + 9 45, 45 + 10 55. సో దట్ ఈస్ ద రిజల్ట్. అది ఇంటర్నల్గా జరిగే ప్రాసెస్. ఓకే. సో ఫైనల్గా స్టెప్స్ అయిపోయింది. సో 10 టైం కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఫైనల్గా నేను ప్రింట్ చేశాను. ఈ సమ్లోకి రీప్లేస్ అవుతా వస్తుంది. 1 + 2 + అలా రీప్లేస్ అయిన సమ్ని ఫైనల్గా ప్రింట్ చేశాను. మీరు ఇన్ కేస్ స్టేట్మెంట్ లోపల ప్రింట్ చేశారనుకోండి ఇక్కడ, సో స్టెప్స్ రిపీట్ అయిన ప్రతిసారి ప్రింట్ అవుతా వస్తుంది చూడండి. సో చూడు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేశారా? నేను ఇందాక జరిగిన ప్రాసెస్ ఇక్కడ రిపీట్ అవుతా వస్తుంది చూడు. సో ఫస్ట్ టైం ఇటరేట్ అయినప్పుడు 1 ప్రింట్ అవుద్ది. 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, 20 + 1 + 7 28. ఇలా మీకు 1 by 1 వస్తుంది. ఎక్కడ? ఫర్ లూప్ రాస్తుంది. ఎందుకు? రిపీట్ అయిన ప్రతిసారి ప్రింట్ అవుతుంది రాశాను, ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ రాశాను. బట్ నాకు ఫైనల్ రిజల్ట్ రావాలి కాబట్టి ఫర్ లూప్ బయట రాశాను. ఓకే. ఇప్పుడు మీకు ఓన్లీ రిజల్ట్ వస్తుంది 55 అనేది. ఓకే, గాట్ ఇట్ వాసవి? ఏం నీకు సైడ్ బై సైడ్ రావాలంటే ప్రింట్ చేసుకో, ఏముంది? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఎడిట్ అయిన ప్రతిసారికి ప్రింట్ రావాలి సైడ్ బై సైడ్. జస్ట్ ప్లస్ సో 1 3 6 ఇలా. సో ఫైనల్ దిస్ రిజల్ట్ నాకు కావాల్సిన ఈ రిజల్టే కాబట్టి నేను ఇక్కడ రాశాను సమ్ బయట. ఓకే. సో యూ గెట్ ద రిజల్ట్ ఓన్లీ. ఓకే, క్లియర్. సో క్లియరే కదా ఇప్పుడు దాకా? ఈ ప్రాబ్లం ఎంతమంది చేస్తారు చెక్ చేస్తా. సో ఇది ఎంతమంది చేయగలరు? ఓకేలా సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ అది మీ ఇష్టం, మీరు చేసుకోండి. ఇది ఎంతమంది చేయగలరు?
సో రేంజ్ ఈజ్ మెన్షన్ డైనమికల్లీ నాట్ ఏ స్టాటిక్. సో 1, 10 అని స్టాటిక్గా ఇచ్చాము, అలా కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ప్రోగ్రామింగ్లో 10 to 100 రావాలంటే 10 to 100 రావాలి, లేకపోతే 100 నుంచి 1000 లోపు రావాలంటే 100 నుంచి 1000 లోపు రావాలి, లేకపోతే 1 to 5 లోపు రావాలంటే 1 to 5, అలా డైనమిక్గా మనమే ఇవ్వాలి. స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఎండింగ్ వాల్యూ మనమే పాస్ అయ్యేలాగా డైనమికల్లీ రైట్ చేయాలి. సో హౌ మెనీ ఆఫ్ డూయింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్? ఇది ఎంతమంది చేయగలరు? ఓకే, సో ఓన్లీ వన్ పర్సన్. We have to use variables names instead of numbers. ఆ నెంబర్ దగ్గర మీరు వేరియబుల్ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు అమ్మా, నాటే అదే కాదు, అది మీ ఇష్టం. సో వేరియబుల్ ఏమన్నా మన ఇష్టమే కదా, చెప్పాను కదా. సో ఆ వేరియబుల్ డిఫైన్ చేసినప్పుడు సమ్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఫాలో అవ్వాలని చెప్పాను, అది కూడా మీకు. నాకు అర్థం కదా సార్, యాక్చువల్గా ఎవరు ఆ డౌట్ అడిగింది. ఒకసారి మీరు ఏమన్నా చెప్పాలనుకుంటే ఒకసారి అన్మ్యూట్ చేసి చెప్పగలరా, అసలు ఏంటి డౌట్ అని? వైల్లో డౌట్ చెప్పారు మీకు, అప్పుడు వైల్లో పెట్టేస్తాం లేదు. దాసా రమ్య, ఓకే, వెరీ గుడ్. Yes, Arjuna. Arjuna already giving good answer. So just I have to take N1. So number 1, int of input, starting number, N2 equals to int of input, and the number is, so finally result plus rs equals to 0. So that's what I have to print for in, for I range, just pass here inclusive n1 comma n2 plus 1. So here this is called inclusive. Next one, I need to add with the result rs equals to res plus I. Finally print sum of odd numbers kada. So just write here condition if I percentage 2 not equals to 0. So this condition for odd numbers, so which number satisfied this condition, then added with the result. So res equals to res plus I. So print res. So just giving numbers, starting is 1, ending is 8. Ending is 8. So just result check it 16 anta. Is it correct? Just simply starting 1 comma, so next number is 3 comma, so it is added with the even numbers 3 plus 5 plus 7. Okay, so the result of this one is 16. Yes, the result is correct. So this is dynamically. అది మనకి మీకు ఆ లాజిక్ అనేది తెలిస్తే యూ కెన్ డూ ఇట్ వెరీ ఈజీ. So for loop is over.
Rajesh, for in a single input statement, whether can ask for two variables inputs. Yes, it's a possible. So, for example, this n1 anonymous bit, just placed it n2. So this is the ending number just passed here. Just remove that. For example, n2 plus 1. So, for example, so this condition for even numbers, just see, same example, I have to ending with directly ending with 8. So what is the result for 8? Same number, 60. So here only passing ఎండింగ్ నెంబర్ ఓన్లీ. సో ఇప్పుడు మీకు ఈ రేంజ్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీకు అవుట్పుట్ చూపిస్తాను చూడండి. సో అది ఎలా జరుగుతుంది ఇంటర్నల్ ప్రాసెస్. డైరెక్ట్లీ పాసింగ్ రేంజ్ ఈక్వల్స్ టు నో నీడ్ టు మెన్షన్ ఎనీ స్టార్టింగ్ నెంబర్. సో మీకు స్టార్టింగ్ అనేది ఎక్కడ మెన్షన్ చేయకుంటే ఇలా తీసుకుంటే బట్ ఇట్ టేక్స్ డిఫాల్ట్ టేక్స్ 0. సో మనం డైరెక్ట్లీ 10 అని పాస్ చేసామనుకోండి. సో ఎండింగ్ నెంబర్ కానీ స్టార్టింగ్ నెంబర్ కానీ ఏది మనం మెన్షన్ చేయకుండా డైరెక్ట్లీ 10 అని పాస్ చేస్తే డిఫాల్ట్ ఇట్ టేక్స్ 0. ఓకేనా, ఇది ఎలా తీసుకుంటుంది అంటే ఇట్స్ కన్వర్టెడ్ టు లైక్ దిస్ రేంజ్ ఆఫ్ 0, 10 ఇలా కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది. ఓకేనా రాజేష్ కుమార్. సో అలా కన్వర్ట్ చేసుకున్న వల్ల అలా వస్తుంది. ఇంకా దీన్ని మనకు ప్రింట్ లాగా యూజ్ చేస్తే రైన్ జస్ట్ ప్రింట్ అయ్యి షిఫ్ట్ చెక్ చేసుకోండి 1 0 to 9 లోపు వస్తాయి చూడండి. సో ఇదేనా ఎలాగే తీసుకున్నా 0 నుంచి 10 అంటే 10 - 1 9. సో 0 1 2 3 4 5 to 9 వరకు రిజల్ట్ వస్తుంది. ఓకేనా రాజేష్ కుమార్. సో మీరు ఒకే ఇన్పుట్ పాస్ చేసి వాడిని రెండింటిగా డివైడ్ చేయాలన్నప్పుడు okay, coming to next concept, while loop. Same. So మనకి for loop ఎలా అయితే యూస్ చేసాం while loop కూడా same as it is, but some difference is there for this one right here. Right here. So ఇక్కడ మనకి while loop ఎలా యూస్ చేస్తాం అంటే while within that while loop we have to mention condition. Okay, so ఈ condition base చేసుకొని it executed statements. Okay, like this. సో ఇలా మీకు స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. ఓకే, గాట్ ఇట్. సో ఈ కండిషన్ బేస్ చేసుకొని ఈ వైల్ లూప్ అనేది రన్ అవుతూ వస్తుంది. బట్ ఫర్ లూప్లో ఇటరేటివ్ సీక్వెన్స్ని బేస్ చేసుకొని ఎగ్జిక్యూటెడ్. వెన్ కమింగ్ టు వైల్ లూప్ బేస్డ్ ఆన్ కండిషన్ ఇట్ రిపీటెడ్. నేను మీకు రివర్స్ ఆర్డర్లో ప్రింట్ చేయాలా హేమలత? అంతేనా హేమలత? యూ కెన్ డూ ఇట్. మీకు ఎలా కావాలంటే అలా చేసుకోవచ్చమ్మా. ఇప్పుడు నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 నుంచి 0 లోపు నెగిటివ్లో ప్రింట్ అవ్వాలి. ఓకే, ఓకేనా హేమలత? రివర్స్. Okay, coming to while loop. So while loop we have to mention condition mandatory for while loop. So for example, ఇప్పుడు ఈ while loop యూజ్ చేసి just I want to print 1 to 10 natural numbers using while loop.
So how many are doing this one? Simple. ఇది యొక్క సింటాక్స్ బేస్ చేసుకుని యూ కెన్ డూ ఇట్ వెరీ సింపుల్. హౌ? నాకు 1 to 10 న్యాచురల్ నెంబర్స్ని ప్రింట్ చేయాలి బై యూజింగ్ వైల్ లూప్. ఎనీబడి? Make it fast. Anybody giving the solution for this problem? Why I directly mention problem. Yes, Nani Babu, very good answer. Nani Babu giving good answer. So first of all, I need to mention one default value a equals to 1. So because if I 1 to 10 and each another, so that's why default value I have to mention a. Next one, writing condition while just passing condition while greater than or equals to 10. So in that situation, print a. So after that, we have to increment for a equals to a plus 1. Okay, you get the result. So 1, 2, like this. If you want print side by side, just plus and equals to space. You get the side by side. Okay, got it? Not only you mentioned increment operator. So because ఇక్కడ increment ఎందుకు యూజ్ చేయాలంటే డిఫాల్ట్గా ఏలో ఏముంది 1 ఉంది. సో 1 less than or equals 0. Yes, condition is true. Then move to statement. ఈ స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఏముంది ఏలో 1 ఉంది, 1 వస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఏకి 1 ఇంక్రిమెంట్ చేసాము. ఏలో ఆల్రెడీ ఎంత ఉంది 1 ఉంది, 1కి 1 ఇంక్రిమెంట్ చేస్తే 2 అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏలో 2 ఉంది. సో అగైన్ 2 less than or equals to 10. Yes, condition is true. Then print 2. నెక్స్ట్ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 వరకు వస్తుంది. 10 అయ్యాక 11 వస్తుంది. 10 + 1 11 అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏలోకి 11 వస్తుంది. 11 greater than or equals to 0. Is it true? Condition is wrong. So that's why exit that loop. Okay. So ఎప్పుడైతే కండిషన్ రాంగ్ అవుతుందో దెన్ ఆటోమేటికల్లీ ఎగ్జిట్ దట్ లూప్. సో అప్ టు ఆ కండిషన్ ఏదైతే జరుగుతుందో అవి మన నెంబర్స్ ప్రింట్ చేస్తుంది. ఎగ్జిక్యూట్ వితౌట్ గ్రీవింగ్ స్టేట్మెంట్. సో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? యూ గెట్ ఓన్లీ దిస్ లైక్ దిస్ అన్లిమిటెడ్ నెంబర్స్. సో ఒకటే ప్రింట్ అవుతానే వస్తుంది ఎన్ని టైమ్స్ అయినా. కండిషన్ ట్రూ అవుతూ ఉండాలి కదా. సో దట్స్ ఇట్. మీకు ఇంకెన్ని టైమ్స్ అయినా ప్రింట్ అవుతూనే వస్తుంది. సో జస్ట్ స్టాప్. Okay, so that's why we need to mention this one. Okay na? Okay na Lokesh? Next one, same problem. Print sum of even numbers 1 to 100. So anyone doing this one using while loop? Anyone? Print sum of even numbers in between 1 to 100. So ఎంతమంది చేయగలరు? Okay, so some better answer but not exact answer. So నీకు అవుట్పుట్ రావచ్చు బట్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్. మేబీ నీకు అవుట్పుట్ కూడా రాకపోవచ్చు. సమ్ ఆఫ్ ఈవెన్ నెంబర్స్ అని ఇచ్చాను. సో జస్ట్ అబ్జర్వ్ సమ్ ఆఫ్ ఈవెన్ నెంబర్స్. So I have to take 1 or 0, anything. So here taking 1. Next one, writing condition by while loop. Within that while loop, I need to mention equals to 100. So after that while loop, so I want to print result sum. So that's why res equals to 0. So which number is satisfied with this condition? If a
modulo divided by 2 equals 0, which number is satisfied this condition, then add it to result. Res equals to res plus a, sorry a, finally print res. So before that, after if flow we need to mention increment. So which value increment? A equals to a plus 1. This is the result. Okay, sorry, res, just mention res. Okay, 2550, is it correct? So just taking 10. So for example, 10 values. What is the result for 10 values? Sum of even numbers 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10. What is the result? 30. So same result you are getting. The above problem. Same result. 30. Yes, 30. So if you want print 1 to, in my problem I mentioned specifically 1 to 100. In between 1 to 100, sum of even numbers. This result is 2550. So maybe all of you clear now how to use for loop and how to use while loop. So for loop, we need to mention iterator sequence. When coming to while loop, it should mention condition one. Okay. Why you have written RS? అంటే 0 plus anything 0 నే కదా. Sorry, 0 plus anything. Okay, so that's why I have to take RES. 0 plus anything 0. Okay. Okay, next coming to this problem. Factorial of a given number. So factorial of a given number. So anyone doing? Suppose. Okay. Factorial of a given number. So how many are doing this problem? What is the difference between for loop and while loop? మీకే అర్థమైండాలి డిఫరెన్స్ ఏంటో. సో ఫర్ లూప్లో మనం ఇటరేటివ్ సీక్వెన్స్ని పాస్ చేస్తాం, వైల్ లూప్లో కండిషన్ రాస్తాం. వాటి యూసెస్ తెలియాలి అంతే. So how many of you done this problem? Factorial of a given number. ఈ ప్రాబ్లం చూస్తే ఎవరికైనా ఏదైనా గుర్తుకు రావాలి ఒకటి.
Okay, some of giving solution. Okay, first of all, I have to mention value a equals to enter input, enter the number, enter the number. So next one, I have to mention factor equals to 1. So because here default the 0 and is equal to 1 and this one. Anyone having doubt? Anyone having doubt? Same doubt? ఎవరైనా డౌట్ వచ్చిందా? సో ఇప్పుడు మన ఫ్యాక్టోరియల్స్ అంటే సో మల్టిప్లికేషన్ విత్ ప్రీవియస్ నెంబర్స్. ఓకే, సో దట్స్ వై నేను ఫ్యాక్టోరియల్ ఈక్వల్స్ టు 1 తీసుకున్నాను. ఇన్ కేస్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ 0, సో 0 మల్టిప్లికేషన్ విత్ ఎనీ నెంబర్ ఇస్ 0. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్. సో దట్స్ వై ఐ నీడ్ టు మెన్షన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఈక్వల్స్ టు 1 specifically. So same problem by using while loop. How to print while loop? Same problem, above problem by using while loop. మీరు వైల్ లూప్ యూజ్ చేసి చేయగలరా సింపుల్గా ఏమైనా? సో థింక్ చేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈక్వల్స్ టు ఆఫ్ ఇన్పుట్ and array number next one. So directly mention factorial equals to 1. So directly writing while loop while so a are equals to 1. So when the condition is satisfied, fact equals to factor into so next one we have to decrement a equals to a minus 1. Maybe this one is correct and I left the fact. So just mention number is 8. Yes. So my solution is this. So somebody giving different no problem. So make ఎలా థాట్ వస్తే అలా you can execute your own. So iteration also completed. So by the end of the day I will give some task to all. So రేపు నుంచి functions. Okay, after the functions we need to discuss data structures. సో ఇప్పటివరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. సో మీకు ఒక స్మాల్ మెసేజ్ పెడుతున్నా, మీకు ఏమైనా ప్రోగ్రామింగ్ వైజ్గా ఏదన్నా ఎనీథింగ్ డౌట్స్ వస్తే సో దిస్ ఈజ్ మై ఈమెయిల్ ఐడి అండ్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఐ విల్ ప్రొవైడ్ టు ఆల్. ఈమెయిల్ .y .in. So this is email mail ID and contact number also. +9194946785. So both are official email and official phone number. Okay, then message చేయొచ్చు. మీకు ఏదన్నా డౌట్స్ కానీ ఎనీథింగ్ హ్యాపెన్
ఓకే వాసు, మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాను, నో ప్రాబ్లం. మీకు టాస్క్ ఈరోజు ఈవినింగ్ కల్లా ఇస్తాం, సబ్మిట్ చేస్తాం టాస్క్స్. సో రేపు కల్లా ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే తెలియదమ్మా, నాకు ఓన్లీ పైథాన్ తెలుసు. సి, జావా అవి తెలియదు. టాస్క్ అంటే వీటి మీద ఇస్తానమ్మా ఈరోజు. కండిషనల్స్, ఇటరేషన్స్, వైల్ లూప్స్ మీదే ఇస్తా ఈరోజు టాస్క్లు. ఓకే. ఎస్ అండి. ఈరోజు ఎన్నికల ఈ ఫైల్స్ అన్ని అప్లోడ్ చేసి డ్రైవ్లో నేను భరత్కి సెండ్ చేస్తాను, భరత్ మీకు షేర్ ఇస్తాను. టాస్క్ సబ్మిషన్ అనేది ఏం లేదు. రేపు సెషన్లో మీకు నేను షేర్ ఇస్తా స్క్రీన్కి, మీకు పర్మిషన్ ఇస్తా, మీరు చూపించి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి మామూలు. సో ర్యాండమ్గా ఎవరిని పిక్ చేస్తానో తెలియదు. ఓకేనా? సో వాళ్ళు ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఇవ్వాలి వీలైతే. ఓకే, షెల్ వి క్లోజ్ ద సెషన్ నో? Okay. Have a nice day to all. Thank you.